নমস্কার স্টাডি আইকিউতে তোমাদের সকলকে জানাই সাদর অভিনন্দন। আমি তোমাদের পূজা মজুমদার, দিদি বলতে পারো, মেন্টর বলতে পারো, যা ইচ্ছা তাই। তোমাদের জন্য আই এম হেয়ার টু টক অ্যাবাউট অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন হুইচ ইজ গোয়িং টু বি হেল্পফুল ইন ইউর WBPSC। আদারওয়াইজ যদি তুমি অন্য কোনো এক্সামিনেশনের জন্য প্রিপারেশন নাও, অন্য কোনো মানে কোনগুলো, যেমন স্টেট স্পেসিফিক, সিভিল সার্ভিস স্পেসিফিক, হতে পারে ইউপিএসসি, হতে পারে WBCS, তাতে এটা তো ইম্পর্টেন্ট হবেই। আর তার সাথে সাথে ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি বলবো যে দিস ইজ গোয়িং টু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য যে ওকে আচ্ছা, কেউ একজন আমাকে বললো, আই এম সো সরি টু স্টার্ট দিস ক্লাস. Okay, I am sorry that this class was bit delayed due to the technical issues. I am pretty sure it's not gonna divide the viewers of today. আর আজকে একটা there is a good news for everyone. How many people are there? Let me see first. Okay, just let me know, either I am audible. Is everything audible? यार यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगी है, तो आपको लग सकता है कि why she is wearing so much of the coat and all, but बहुत ठंड है. So please let me know everyone. There is a good news for you. I am going to do one thing for you. Every time you Hindi belters, like Hindi people, like those who doesn't like cannot speak Hindi, cannot speak Bengali, cannot understand Bengali, for them today I am going to do one thing. I am going to just summarize the whole class in Hindi. So I will tell you to wait till the end. Yes, good afternoon. So this is going to happen today. And yes, another thing before starting the class, because this is going to be very important class, I would like to suggest you, please do share the video as much as possible, because today's relevancy is not only because of the Bengal thing. This is going to be very important regarding your, your past in the sense either you are an Indian or you are watching from this video from any region of India, and especially the West Bengal people. This is going to be a very important session for you guys. Why? Because knowing the core identity of a new state or new region or new nation is very important. So basically this class is going to be in two part. First part is today, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ये बंगाल से बांग्लादेश कहाँ से बना, ठीक है? Am I audible? Am I everything like? चलो, आज के क्लास थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, इसलिए इंटरेक्टिव होगा क्योंकि I will ask you so many questions up in this whole session, because I need your opinion about this class, because this is going to be very different kind of video. क्योंकि sorry, যেহেতু আমরা লাস্ট কিছু ক্লাসে in the last for 2-3 classes we are talking about the demarcation or the মানে কিভাবে ডিভাইড হয়েছিল বা কিভাবে আলাদা করে স্টেটের বা আলাদা করে রাজ্যের কিভাবে যুক্তিতর্কে জঙ্গলমহল বা গোর্খাল্যান্ড উঠে এসছে। কিন্তু এই যে স্টোরি লাইন, এটা তোমরা যারা এই ভিডিওটা দেখোনি, ডেফিনেটলি গো টু দ্য WBPSC সেকশন অফ দ্য স্টাডি আইকিউ প্লেলিস্ট. there you will be getting the whole of the video sequence by sequence. তো in that case I would like to tell you, এই যে একটা স্টোরি লাইন তৈরি হওয়া, যেখানে ডিভাইড হয়ে যাওয়া স্টেটের, তার সূত্রপাতটা কোথায়? বেসিক্যালি এখানে, যখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল এবং ইন দ্যাট জনরা হোয়াট হ্যাপেন্ড, একদম নতুন একটা কান্ট্রি তৈরি হয়ে গেল। কি করে হলো? হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ? প্রথমে শুনবো দ্য স্টোরি লাইন অফ 1947. Okay. Okay, 1947. As you can see, here is the picture of the whole Bengal. যদি আমরা বেঙ্গলের এই জায়গাটা দেখি তাহলে এখানটা একটুখানি সংকুচিত হয়ে গেছে. That has been bit shrinked up. Here you can see this green region. It is the Bangladesh, right? This is the Bangladesh region. And this area, this light green portion, this is the district of Sylhet.
সিলেটের এই অঞ্চলটাকে দে হ্যাভ কানেক্টেড টু আসাম, ঠিক? আর তার সাথে উই ক্যান সি দিস এরিয়া, দিস ব্লু এরিয়া, দিস পোর্শন অ্যান্ড দিস ডিপ ব্লু এরিয়া, দ্যাট ওয়াজ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট দ্য টাইম অফ 1947. প্লিজ এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে। আমি এখন মাথা থেকে পুরো ঝেড়ে ফেলে দাও, পুরো ভুলে যাও হোয়াট ইজ টুডে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল। উই আর অ্যাট দ্য হিস্ট্রি। আমরা একদম পুরোনো জায়গা থেকে ভাববো, ওয়ান বাই ওয়ান, ঠিক আছে? Okay, welcome, uncountable panic. Welcome very much. So here the point, এই যে পোর্শনটা এখানে তোমরা যদি দেখো, এই অংশটা কি, কালকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, লাস্ট ক্লাসে আমরা কথা বলেছিলাম জঙ্গলমহল এরিয়া নিয়ে, রিমেম্বার দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দিস এরিয়া। বেসিক্যালি এই যে জায়গাটা, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে বেঙ্গল বাই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের সেই এরিয়াটুকুনি যেটা, যার মধ্যে প্রিন্সলি স্টেট, মানে এখানে 1 আছে, এখানে 2 আছে, এখানে 3 আছে, এখানে 3টে সেকশন রয়েছে। একটা হচ্ছে এটা যেটা, সেটা হচ্ছে কুচবিহারের যে রাজা ছিলেন না, কুচবিহারের এটা প্রিন্সলি স্টেট ছিল। প্রিন্সলি স্টেট মানে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হচ্ছে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষে যে স্টেটগুলো ওয়ান হু আর ডিভাইডেড অর অন দ্য বেসিস অফ দ্য linguistic or the cultural division, এটার জন্য যে ডিভাইড হয়েছিল সেটা না, আরেকটা ডিভিশন ছিল, দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সলি স্টেট হওয়া। তো প্রিন্সলি স্টেটের কথা যখন আসে, বা তাদের যে এখানে একটা প্রপার রাজবংশ ছিল, যেমন আমরা জানি যে রাজস্থানে যেমন রাজপুত ঘরানা যেমন ছিল, তেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোচ বংশ কোচবিহারে ছিল, রাইট? এবং তারা ব্রিটিশার্সে থাকাকালীন তারা একটা সক্রিয় মানে আলাদাভাবে তারা একটা নিজের স্বাভাবিকভাবে একটা প্রজাতন্ত্র, তাদের নিজস্ব একটা প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলছিল। দিস ইজ নট অ্যাবাউট দ্য ডেমোক্রেসি আই এম টকিং অ্যাবাউট, সে গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক কথা না, মানে প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রের নিচে, মানে যেখানে রাজবংশ একটা কাজ করতে পারে, ঠিক আছে? এবং সেইখানটা থেকে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে জানতে হবে, যে এখানটা যে অংশটা ছিল 2 নাম্বার অংশটা, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ পূর্ণিয়া। পূর্ণিয়া কোথায় অবস্থিত? এটা হচ্ছে পার্ট ছিল কোথাকার? বিহারের, রাইট? আর যে এই পার্টটা ছিল, দ্যাট ইজ অলসো পুরুলিয়া, যেটা আজকের পুরুলিয়া, বাট পুরুলিয়া কার আন্ডারে ছিল সে সময়? বিহার। अगेन आई एम आस्किंग यू, এই পিকচারটা কোন টাইমটাকে ডিপিক্ট করে? 1947, রাইট? নাও one more thing is very important going to happen. First of all তো আমরা জেনে নি 1947 এ হয়েছিলটা কি, কি ঘটনা ঘটেছিল 1947 সালে। বেসিক্যালি আমরা কিন্তু জানি পার্টিশনের ঘটনাটা কি হয়, কিভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যেখানে গিয়ে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান তৈরি হয় এবং সেখান থেকে 1947 স্বাধীনতা আসে। সেই স্টোরি, পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্টোরি আজকে আমাদের বোঝার বিষয় নয়। টুডে উই আর গোয়িং টুডে উই অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু dig into the differentiation, how that come and that actually started in the existence in India and Bangladesh relation. এবার ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে মেন যেটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমাদের চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ। There is very misconception, even I'm telling you, बेसिकली हम इस क्लास को ना, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द हिंदी बेल्ट रीजन, आई एम ट्राइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो भी हिंदी में ये क्लास को चाहते हैं देखना, फॉर देम, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बंगाल पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली वो गोरखा रीजन से आते हैं, जिनके लिए बंगाली जानना और लिखना और पढ़ना इतना मैंडेटरी नहीं है। फॉर देम आई एम गोइंग टू सम अप दिस होल क्लास इन हिंदी आफ्टर द क्लास, ठीक है? लास्ट तक प्लीज बनी रहिए और ये क्लास को शेयर कर दीजिए तब तक जब तक उसका हमें एक एब्रिविएशन मिल जाए। तो बिफोर दैट दिस क्लास इज स्पेसिफिकली फॉर द WBPSC, तो इसलिए द क्लास मैक्सिमम I will teach this class in Bengali in the first half, and the second half I will try to make you understand guys in Hindi whatever I am telling, ठीक है? चलेगा ना ये? चलो, और बस स्पैमिंग मत करना, ठीक है? स्पैमिंग करोगे तो आपका ही जरूरत की जो भी क्वेश्चन, जो भी कमेंट होगा, आई विल जस्ट मिस दैट। तो आई डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द क्वेरीज इफ यू आर आस्किंग मी ऑन द कमेंट सेक्शन, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि ज्यादा ज्यादा शेयर इसलिए करने के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इफ यू आर इवन थिंकिंग अबाउट प्रिपेयरिंग और अपेयरिंग फॉर योर ओन स्टेट सर्विस, दैट दिस टॉपिक इज सच ए मैंडेटरी टॉपिक दैट गोना हेल्प यू इन एवरी वे। परफेक्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि पार्टीशन ऑफ बेंगल, मैंने बताया दैट আমরা যেখানটা থেকে কথা শুরু করেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ এর পার্টিশনের স্টোরিটা কি হয়।
বেসিক্যালি আমরা যদি দেখি যে 1947-এ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া যখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রভিন্স অফ বেঙ্গলকে আলাদা করার কথা বলে, তখন অন দ্য বেসিস অফ দ্য র্যাডক্লিফ লাইন। র্যাডক্লিফ লাইন কি? লর্ড র্যাডক্লিফ হি অ্যাকচুয়ালি মেড দ্য বর্ডার লাইন। ঠিক সেই জায়গাটাতে এখানটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানতে হবে, দ্য হিন্দু মেজরিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্যাট বিকাম দ্য স্টেট অফ ইন্ডিয়া। কেন? কারণ এই সময়ে যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল বা যেখানে হিন্দু রিলিজিয়নের যারা ছিল তারা পশ্চিমবঙ্গে স্টে ব্যাক করে যায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা ঘটনা ঘটে যে বাকি যে সেকশনটা বেসিক্যালি যেটা মুসলিম মেজরিটি তারা থেকে যায় পাকিস্তানের সঙ্গে এবং তাদের নাম হয় ইস্ট পাকিস্তান। নাও the most important portion of this story is here. এখানটা আমরা জানবো প্রথমে কি 20শে জুন 1947 বেঙ্গলের যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি 1947 20শে জুন 1 জুন জুলাই আর আমাদের 15ই আগস্টে আমাদের স্বাধীনতা আসে। তো স্বাধীনতার আগে যখন মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান চলে এসছে সেই সময়ে তার আগে থেকে প্ল্যানিং শুরু হয় যে কিভাবে এই পার্টিশনটা তৈরি করা হবে। তো প্রথম জিনিস কি করে আসে এখানে, যে এখানে যে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি থাকে তারা কি করে, দে ডিসাইডেড দ্য ফিউচার অফ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। তারা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে একটা ইউনাইটেড বেঙ্গল হিসেবে থাকার একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটা মন্তব্য তারা পেশ করে। এবং তারা কি বলে সেই সময় যে পাকিস্তান মানে তাদেরকে ইউনাইটেড বেঙ্গল হওয়ার মানে 3টে সেকশন দেওয়া হলো, যে তোমরা যেরকম বাকি সব স্টেটের জন্য ছিল সেটা এখানেও হলো। বলা হচ্ছিল যে এরা একটা কাজ করতে পারে যে একদম ইউনাইটেড বেঙ্গল হিসেবে ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান বা ইস্ট বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে ভাগ হতে পারে। ইউনাইটেড বেঙ্গল মানে দিস ওয়াজ দ্য ফটো, আমি যেটা আগের বারে দেখালাম, দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য ফটো অফ দ্য ইউনাইটেড বেঙ্গল। দে টক অ্যাবাউট দিস পোর্শন কি তারা কি করতে পারে না, তো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ওকে তারা এখানটা কি করতে পারে না, তারা ইন্ডিয়া পাকিস্তান অথবা ইউনাইটেড হয়ে থাকতে পারে। এবার প্রিলিমিনারি যে জয়েন্ট সেশনটা হলো অফ দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি, তাদের মধ্যে 120 জন ভার্সেস 90 জন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে ভোটিং করা হলো এবং তার মাধ্যমে বলা হলো যে যদি কিনা তারা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে থাকতে চায় সেই ক্ষেত্রে কি হবে। প্রথমত একটা অপশন এলো যেখানে 120 ভার্সেস 90 বললো পাকিস্তানের আন্ডারে যাবে। তারপরে আবার কি হলো 58/21 মানে 58 জন ভার্সেস 21 জন, তারা আবার কোন স্টোরিতে এলো, তারা বললো যে না দিস টাইম ইটস গোয়িং টু বি লাইক দ্য হোল বেঙ্গল প্রভিন্স ইজ গোয়িং টু বি এক্সিস্টেড ইন ইন্ডিয়া। ঠিক, তাহলে পাকিস্তানের ভিত্তিতে একবার ভোটিং হলো, তারপরে ইন্ডিয়ার ভিত্তিতে একবার ভোটিং হলো। তারপরে কি হলো, স্বাভাবিকভাবেই উত্তরটা খুব সহজেই জানা ছিল যে কেউ কোনো রকমের একটা আনসারে আসতে পারছিল না। সো দ্য রেজাল্ট ওয়াজ হেয়ার, দ্য basically the division of West Bengal and East Pakistan. Can you see here anywhere the existence of Bangladesh? Bangladesh's existence কি এখানে তোমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছ? Right? So here you cannot see the country named by Bangladesh. तो आज का विषय है, आज हम जो बताने वाले हैं, what we are going to explain today, ये बांग्लादेश कोथा থেকে এলো, from where that Bangladesh originated. This is a big story. अब वो स्टोरी में जब हम घुसेंगे ना, एक तो हो सकता है कि चीजें बहुत इमोशनल हो सकता है और एक हो सकता है गुस्सा आ सकता है, लेकिन सब भी कोई चीजों को एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन कंट्रोल बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, राइट? हम एडमिनिस्ट्रेशन संभालने जा रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी विल अंडरस्टैंड द होल कन्सेप्ट। वैसे এই যে ঘটনাটা ঘটলো ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ইস্ট পাকিস্তান ওয়ালা, এই ঘটনাটার কিন্তু স্টোরি লাইনটা 1947-এ নেই, তাহলে কোথায়? ক্যান ইউ টেল মি? ইজ দ্যার এনিওয়ান হু ক্যান টেল মি कि why that division had happened, ये why it was like West Bengal and East Pakistan? ये 1947 में अगर मैं बता रही हूँ कि it's not in the 1947, সে সময়ের জন্য যখন 1947 এ নয়, তাহলে এর হিস্ট্রি কোথায় লুকিয়ে ছিল?
এই ঘটনার আগে আমরা একটা জিনিস এখানে বলবো, লাস্টে না 1947 সালের 6 জুলাই সিলেটে গণভোট হয় এবং তাতে কনফার্ম করা হয় এবং সেই কনফার্মেশন অনুযায়ী দি 6 জুলাই 1947 সিলেটকে রেফারেন্ডাম থেকে কি করা হয়, আসামের সাথে মার্চ করা হয়। বেঙ্গলে যখন এই পশ্চিমবঙ্গ এবং ইস্ট পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তানের ডিভিশন হলো, তখন সেই সময়ে যে জায়গাটা পড়ে থাকলো সেটা সিলেট অঞ্চলটা ছিল, যেটা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখিয়েছিলাম। এই অংশটাকে দে মার্জ ইট উইথ আসাম, ঠিক, এবং দ্যাট ইজ ইন দ্য 6 জুলাই 1947। অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট। তো সিলেট প্রথমে আসামের সাথে যুক্ত হয় আফটার সাম, ওটা বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্যাট ইজ এ টপিক অফ দ্য বাংলাদেশ ইতিহাস, দ্যাট ইজ নট আপ, like this is nothing to deal with us. So এই জন্য I will just skip that portion. Now very important portion is here. This is the way it come into existence. কবে হয় পার্টিশনের এই পাওয়ার ট্রান্সফারেশন হয় 14th and 15th August of 1947। আমরা জানি ইস্ট পাকিস্তান বা পাকিস্তান, ইস্ট পাকিস্তান বলবো না, পাকিস্তানের যে স্বাধীনতা তারা পালন করে 15th অগস্টের একদিন আগে, রাইট, দ্যাট ইজ অন 14th of August. Now here it is like the as the this is has come on the plan of the June plan, যেটা কিনা মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান, সেটা তোমাদেরকে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, রাইট। তো ইন্ডিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, এই ঘটনাটা খুব আনন্দের সহজে মানে সাহায্যে বলা যায় বা আনন্দের সঙ্গে বলা যায় যে প্রায় 200 বছর এবং একদম অফিসিয়ালি 150 বছরের ব্রিটিশ যে হিস্ট্রি, দে অ্যাকচুয়ালি finished it on the 15th August 1947. But still the question is there, বাংলাদেশ কোথায় এলো এখানে? Where is the Bangladesh? Because East Pakistan was there, they become the independent country. Remember this clause, এটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা স্বাধীন কান্ট্রি ছিল of Bangladesh that after 1971, 1971 এখানে বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার হয়। বাংলার যে বা বাংলাদেশের গণমুক্তি বলা হয় তা বা জনমুক্তি বলা হয়, তার আন্দোলন, তার ফলাফলে ইস্ট পাকিস্তান বিকাম বাংলাদেশ। উই উইল গো থ্রু দ্য স্টোরি টুডে। আর তার সঙ্গে যারা বাংলাতে পুরো পিডিএফটা দেখছো, ফর দেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস ইজ দেয়ার। তো এই ঘটনাটা কবে হয় এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গকে এবং বাংলাদেশকে এখানে আলাদা করা হচ্ছে। তো এইখানে একটা ঘটনা হয় যে আমি বারবার বলছি এর হিস্ট্রিটা কি। নাও ইউ ক্যান রিমেম্বার 1905, 1905-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন মনে আছে না সবার? Can anyone, any of you can remember this incident of 1905? भाई इसमें बहुत बड़ा झोल था, किनका? ब्रिटिशर्स का। What they said कि इन्होंने बताया 1905 में इनका जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, প্রথমে তো ভাগ করো তারপর ওদেরকে শাসন করো বা অধিগ্রহণ করো, কি করে করবে, কিভাবে হবে, এই পুরো স্টোরির পিছনের কারণ কি, যে মেন এর যে মানে প্রধান যে ঘটনাটা, তার আগে যদি বলি তাহলে পরে first partition of Bengal was implemented as an administrative preference since the governing two provinces of West and East Bengal. Normally 1905-এর সময় বলা হলো যে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশনের জন্য বা আমরা প্রশাসনিক হেল্পের জন্য we are going to divide it. Why? Because Bengal যে প্রভিন্সটা ছিল it was very big. কি কি ছিল আজকের দিনে তাকে যদি তুমি দেখো, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম অ্যান্ড ত্রিপুরা, এই পুরো জায়গাটাকে দেখার জন্য, এই পুরো জায়গাটাকে যাতে প্রশাসনিক সুবিধা হয়, দ্যাট ওয়াজ দ্য ক্লজ বাই দ্য ব্রিটিশার্স। দে টোল্ড কি সুবিধা করার জন্য, কারণ এত বড় প্রভিন্স সামলানো খুব কঠিন হচ্ছে, তাহলে এটাকে ভাগ করা হোক। কিভাবে? ইস্ট করা হবে এবং ওয়েস্ট করা হবে। দেয়ার ওয়াজ এ টেক। বেসিক্যালি যখন ইস্ট আর ওয়েস্টের যখন ভাগ করা হলো, তখন দেখা গেল যে ওয়েস্ট সেকশনটা দ্যাট ইজ মোর অ্যাবাউট হিন্দুজ, ম্যাক্সিমাম ইনহ্যাবিটেন্টস আর দেয়ার, দে আর রিসাইডিং, দে আর হিন্দু। আর যেটা ইস্ট পোর্শন, যেখানে ত্রিপুরা, যেখানে আসাম আর বাংলাদেশের এই অঞ্চলটাকে একত্রিত করা হলো, সেই অংশে কারা থাকতো?
বা কাদেরকে দেখে করা হলো, ম্যাক্সিমাম অফ মুসলিম। বাট স্টিল দুটো ক্ষেত্রেই কিছু কিছু সংখ্যক উল্টো রিলিজিয়ানের লোককে রাখা হলো, বিকজ অফ দ্য আই ওয়াশ। তারা যে অ্যাকচুয়ালি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা কিন্তু যাতে সাধারণের চোখে না পড়ে। বাট ইন্ডিয়ার সেই মুহূর্তে যারা ছিলেন তারা ছিলেন মারাত্মক, দে ওয়ার ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ইন দ্য সেন্স দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি দ্য ফ্রিডম ফাইটার, দে ওয়ার ওয়ার্কিং ফর দ্য ফ্রিডম অফ দ্য ইন্ডিয়া। আর সেটা কাদের মাধ্যমে হয়েছিল, আইএনসির মাধ্যমে, তাই না, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এবং সেটার সময় কি ঘটে, ইফ ইউ ক্যান সি দিস পিকচার হোয়াট আই টোল্ড ইউ, দেখো এই যে পুরো সেকশনটা দেখা যাচ্ছে, দ্য বেঙ্গল প্রভিন্স, this much big it was, this whole was Bengal province, আর এইভাবে এটাকে ভাগ করা হলো according to the west and the east Bengal, ঠিক, পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ। এবার এখানটাকে আরো ভালো করে আমরা বোঝার জন্য we can take a reference of this picture। যদি আমরা এটাকে দেখি, the name are not clear, বাট আমি তোমাদেরকে বলবো এখানে বুঝতে যে এখানটায় ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসামের একটা প্রভিন্স রাখা হলো। এই যে ব্লু কালারের যে জায়গাগুলো, দে আর দ্য প্রিন্সলি স্টেট, এইগুলো হচ্ছে রাজবংশরা যেখানে থাকতো। যেমন আমরা জানি এখানটায় কারা ছিল, কুচবিহারের রাজা ছিল, কোচবিহার মানে কোচ রাজবংশ এখানে ছিল, রাইট। আর ইন কেস অফ দিস ওয়ান এখানে মায়ানমার ছিল, খাসি হিলসে আর কিছু অংশ যেটা বর্তমানে আমরা জানি এই নাগাল্যান্ডের সঙ্গে যে জায়গাগুলো যুক্ত, সেই জায়গাগুলোতে ছিল প্রিন্সলি স্টেট। বাকিটাকে কিভাবে ডিভাইড করা হলো, দিস গ্রিন এরিয়া ওয়াজ ইস্ট অ্যান্ড দিস এরিয়া ওয়াজ ওয়েস্ট। বোঝা গেল? এবার দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাপের সাথে কিন্তু এটা মেলে না। 1905 ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই? এবার এখানে এই যে পার্টিশনটা হলো, দেখা গেল কিয়দংশ মুসলিম, নট এভরিওয়ান, কিয়দংশ মুসলিম ওয়ার ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট। ওয়াই? তারে কি আমরা বলবো যে দ্বিজাতি তত্ত্ব কি সেই সময় রিলিজিয়ানের ভিত্তিতে সত্যি ছিল? নট এট অল, এটা সত্যি নয়। সত্যি যদি ভাবা যায়, সারা জীবনই একটা দুর্ঘটনা ঘটে আমাদের সঙ্গে, whenever we talk about two religion, Hindu and Muslim. First we talk on the portion of or you can say we only talk about the division or the differences, or we always talk about যে এরা আমাদের শত্রু, ওরা আমাদের মাথাতেই মধ্যে এরকম একটা থাকে। বাট দ্য ট্রুথ ইজ নট দেয়ার। দ্য হিন্দু অ্যান্ড দ্য মুসলিম ইউনিটি ওয়াজ ফর এভার। 1905 অব্দি তো মারাত্মক ছিল, এবং তারপরেও एक्चुअली ওটা বলে না, এক চিঙ্গারি ভড়ক উঠা আর वो आग में तब्दील हो गया, and that actually happened in 1905। তার আগে যদি আমরা বলি, এরকম নয় যে সমস্ত হিন্দুরা মানেই তারা একদম বলে না ধোয়া তুলসী পাতা, বা মুসলিমরা মানেই তারা সবসময় আমাদের জন্য, মানে মুসলিম রাজা মানে সবকিছু খারাপ। দিস ইজ নট এট অল। যদি আমরা হিস্ট্রি দেখি, ইফ উই গো ব্যাক টু দ্য সালতানেট, উই উইল রিমেম্বার ঘোরি আর বাবর, তাদের মধ্যে পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল তো, হলদিঘাটির যুদ্ধ মনে আছে? বাবরের ক্ষেত্রে ঘোরি এবং বাবর দুজনেই তো মুসলিম ছিলেন, তাহলে কেন যুদ্ধ করেছিলেন? ইট ওয়াজ নট অ্যাবাউট দ্য রিলিজিয়ান থিং, ইট ওয়াজ মোর অ্যাবাউট গেটিং দ্য ডিগনিটিজ, অথবা নিজের সিটটাকে ব্যাক করানো বা ক্ষমতা বা প্রতিপত্তিকে পাওয়া, রাইট। অ্যান্ড ইন কেস অফ হলদিঘাটিও, সেখানে তো কি হয়েছিল, হিন্দু রাজার যুদ্ধ হয়েছিল, আকবর কাকে পাঠিয়েছিলেন সেখানে? তার মানে কি দুজনেই খারাপ? নো, ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট দ্য অ্যাকোয়ারিং অর কনকারিং দ্য পাওয়ার। গট মাই পয়েন্ট? এবং এরকম থেকে পরবর্তীতে যদি দেখি, সব থেকে বড় এক্সাম্পল অফ দ্য ইউনিটি অফ হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম 1857, জোট বেঁধে মানুষরা লড়েছে, কে হিন্দু কে মুসলিম কেউ ভাবেনি। কিন্তু যখন এই 1905 এর ঘটনা আসলো, কোথাও থেকে কিছুটা হলেও একটা রিলিজিয়াস বা একটা জাতিগত বৈষম্য তৈরি হলো। কেন হলো, কি হলো, সেটা এখন পড়বো। তার স্টোরিটা আরো ব্যাকে যাব আমরা। কেমন ওই মুভি কেমন চলে, শুরু থেকে শেষ না, আমরা শেষ থেকে শুরুতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? সো হিয়ার দ্য পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আইএনসি, ডু ইউ নো হিম? Very aesthetic person he was, very much aesthetic person he was. His name is Alan Octavian Hume. তিনি একজন ব্রিটিশার ছিলেন, এবং অ্যাকচুয়ালি তিনি একজন ফাউন্ডেশন যেটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন তৈরি করেন।
এবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন কেন, তার মানে ভারত, তার অর্থে তিনি ভারতবাসীর যে একটা জৌলুস বা ভারতবাসীকে একটা লড়ার যে মানসিকতা বা ভারতবাসীকে একত্রিত হওয়ার যে তার যে ফিলোসফিটা, সেটা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমকে মারাত্মকভাবে নাড়া দেয়। হি ওয়াজ very much I should say attracted towards it. It is like the aesthetic quotation. কিন্তু সেই কারণে তিনি কি তৈরি করেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন, এখনো কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের কথা বলিনি। তো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়নের সময় তিনি কি করেন, তিনি বেসিক্যালি যত লিডাররা এটাতে জয়েন করেন এবং তিনি তার পিছনে একটা কারণ বলেন যে ব্রিটিশার্সরা সেই মুহূর্তে চলে এসছে, দ্য ক্রাউন ইজ অলরেডি দেয়ার অ্যাট দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড অফ ইন্ডিয়া। আর রয়েছে কারা, মাস ইন দ্য সেন্স সাধারণ মানুষ। এই যে সাধারণ মানুষ আর এদিকার যে মাস মুভমেন্ট মানে ব্রিটিশার্সরা, তাদের মাঝখানে একটা গ্যাপ হতো, বিকজ সাধারণ মানুষের অনেক কিছু চাহিদা ছিল। তাদের বেসিক্যালি হোয়াট ইজ দ্য নিড, they need to tell it to the administrative section and all the superior section, other than how their need will be fulfilled. So that is why Alan Octavian Hume said that there will be a middleman of people, বা কিছু একটা সোসাইটির একটা মানুষ থাকবে যারা থাকবে ইন্ডিয়ান, এবং তাদের কাজ হবে ব্রিটিশার্সদের সঙ্গে এই সাধারণ ইন্ডিয়ানদেরকে ম্যাচ করানোর ইন দ্য, বিকজ ব্রিটিশার্স ওয়াজ নট ইভেন এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নিডস অফ দ্য নেটিভ ইন্ডিয়ান্স। তো দে উইল প্লে আ রোল অফ বিং আ মিডলম্যান, অর বলা যেতে পারে তাদের মধ্যে সংযোগকারী, অ্যাঙ্কার বলা যেতে পারে, রাইট? এরকম একটা ভাবনা চিন্তা নিয়ে হি স্টার্টেড ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন। কিন্তু এখানে অনেক বড় বড় লোকেরা যোগ দিলেন, এবং যোগ দেওয়ার পরে পরে আমরা জানি দাদাভাই নওরোজি ছিলেন, তিনি এর নাম বদল করে রাখেন দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এই যে কংগ্রেস ওয়ার্ডটা, এটা কিন্তু আসে আমেরিকান কনস্টিটিউশন থেকে, ঠিক আছে? গট দ্যাট পয়েন্ট? পুরো ক্লিয়ার? হিয়ার দ্য স্টোরি বিকাম, দেয়ার ইজ দ্য পিকচার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের যে 1885-তে যে সম্মেলনটা হয় তার পিকচার এখানে দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে? তো এইভাবে দে আর দ্য এলিট সোসাইটি, ওদের সমাজের যারা উচ্চ বর্গের বা উচ্চ শ্রেণীর লোক, যারা স্বাভাবিকভাবে ইংরেজি ভাষাটা জানতো, যারা সাধারণ মানুষের সাথে ইংরেজদের একটা ম্যাচ আপ করানোর জায়গা তৈরি করতে পারতেন তাদের জন্য। নাও হোয়াট হ্যাপেন্ড হিয়ার, বেসিক্যালি এখানে দুটো রিজন বলা হয়, একটা হচ্ছে মিথিক্যাল থিওরি আর একটা রিয়েলিস্টিক থিওরি। মিথিক্যাল থিওরিটা আমি তোমাদের বলে দিলাম যে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম কি করতে চেয়েছিলেন বা ব্রিটিশার্সদের পলিসি কি ছিল। ইভেন হিউম ছিলেন, তিনিও কিন্তু অন্যদেরকে ব্রিটিশার্সদেরকে বলে দিলেন যে এরকম করে আমরা একটা কানেকশন করতে পারবো, অ্যান্ড থ্রু দ্যাট কানেকশন উই ক্যান বিল্ড আপ দ্য মোর অ্যাফিলিয়েশন উইথ দ্য ইন্ডিয়ান পিপল যাকে বলা হয়। নাও বেসিক্যালি যারা এক্সট্রিমিস্ট ছিলেন, যারা সমস্ত জিনিসকে ঠিকঠাক করে অ্যানালিসিস করতেন, যেমন আমরা করি না, উই আর বিং প্রিপেয়ারিং ফর দ্য WBPSC, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই উই আর গোয়িং থ্রু অল দ্য অ্যানালিসিস, অ্যান্ড দ্যাট অলসো ওয়াজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এনি সাকসেসফুল মুভমেন্ট, যেমন কি চরমপন্থী বা এক্সট্রিমিস্ট মুভমেন্ট। অ্যান্ড one among them was Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, and Lala Lajpat Rai. These three people used to call Lal Bal Pal. তো এই লাল বাল পাল বললেন যে ভাই, এই যে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের যে মিথিক্যাল বা এই একটা দারুণ রকমের যে ফিলোসফিক্যাল বা দার্শনিক একটা চিন্তা ভাবনায় আইএনসি তৈরি করা, ইটস নট লাইক দ্যাট। দ্য ট্রুথ ইজ ইট ইজ আ সেফটি বাল্ব। সেফটি বাল্ব কি তোমরা জানো? প্রেসার কুকারে সেফটি বাল্ব লাগানো থাকে। তো কেন? বিকজ ইফ এনি কাইন্ড অফ যদি মানে প্রেসার কুকারের মধ্যে যখন অনেক প্রেসার বিল্ড হয়, সেটা যদি ওই বাল্বটা না থাকতো তাহলে প্রেসার কুকারটা ফাটতে পারতো বিকজ অফ দ্য প্রেসার। বাট দ্যাট সেফটি বাল্ব হেল্পস টু রিলিজ দ্যাট প্রেসার, এবং সেই প্রেসার রিলিজের ফলে কি হয়, স্বাভাবিকভাবে দেয়ার ইজ আ পয়েন্ট কি কোনো রকম রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে প্রেসার কুকারটা বেঁচে রয়েছে, বা সেখান থেকে কোনো একটা বিস্ফোরণ হবে না। এক্স্যাক্টলি দ্যাট সেম থিং ওয়াজ হ্যাপেনিং উইথ দ্য ইন্ডিয়ান ভার্সেস দ্য আইএনসি। আইএনসিকে ইউজ করার কথা ছিল যে একটা সেফটি ভালভ হিসেবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কি, according to that it was a conspiracy of Lord Dufferin and Alan Octavian Hume.
দ্যাট ওয়াজ দ্য ভাইসরয়, লর্ড ডাফরিন ওয়াজ দ্যাট। আর সেই কারণেই এই আইএনসি কে তৈরি করা হয়েছে। আর একটা জিনিস, 19th সেঞ্চুরির যে সেকেন্ড হাফ, সেই সময় যখন এক্সট্রিমিস্ট যখন অ্যাগ্রেশন শুরু হয়, সেই সময় কি দেখা যায়, the British think tanks, they were derived concept by which it was said that in between the British government in India and the Indian public, ঠিক আছে, যাতে ওই দুজনের মাঝখানের বাফার অর্গানাইজেশন হিসেবে আইএনসি গ্রো করতে পারে। গট মাই পয়েন্ট? ঠিক বোঝা গেছে এই অবধি? নাও উই উইল বি গোয়িং টু দ্য নেক্সট পোর্শন। এইবার আমরা আসব, এই আইএনসির ঘটনা বললাম, তার আগে আমি কোথায় শেষ করেছিলাম? 1905-এ why the Muslim were happy about the partition. Remember why they were happy? Because of him. He's a very eminent personality of India, and whatever his motive was not negative, তার ভাবনা চিন্তা নেগেটিভ ছিল না। তো আমি যেহেতু বলেছি যে তার এই এনার মোটিভ কাজ করতো, তার মানে তোমাদের যদি মনে হয় আচ্ছা হি ইজ দ্য কালপ্রিট, নট অ্যাট অল, he is not, because he had his own thought process, what he actually conveyed in front of his person. Basically এনার নাম স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি মুসলিম সোসাইটিকে অলওয়েজ আপলিফট করতে চেয়েছিলেন। প্রফেট যখন মুসলিমকে তৈরি করেছিলেন বা ইসলামিক সোসাইটিকে তৈরি করেছিলেন, দ্য ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়াজ দ্যাট দ্য আপলিফটমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। ঠিক আছে, মুসলমানকে তৈরি করার পিছনে যে তাদের মুসল এবং তাদের ইমান তাকে বাড়ানো, and that was the policy he had also taken. What was that? Educationally, culturally, socially তাদেরকে uplift করা, what is they, in which case they are bit of backward. এবার এইখানটায় এই এডুকেশন সিস্টেম, সেই কারণে তিনি সবসময় বলতেন এডুকেশন সিস্টেমটা খারাপ, এবং তিনি চেয়েছিলেন এডুকেশন সিস্টেমকে খুব স্ট্রং করতে। সেই কারণে তিনি যে ইউনিভার্সিটি তখন তৈরি করেছিলেন, আজকের দিনে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি নামে তা আজও ফেভার, মানে সকলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? নাও এখানটায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান তিনি একটি মুভমেন্ট তৈরি করেন, যার মাধ্যমে তিনি কি করতে পারেন, যে ইসলামী সোসাইটি তাকে আপলিফট করতে পারেন। ঠিক আছে, এবার তার পক্ষে তিনি একটা কথা বলেন, যে এখানে এই জিনিসটা বোঝার, যে তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খান তিনি বিলিভ করেন যে 1867 সময়ের কথায়, সেই সময় যখন কংগ্রেস তৈরি হচ্ছে, তখন ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ডিভিশন শুরু হয়। হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? হিন্দি না উর্দু? উর্দু ভাষী হবে না হিন্দি ভাষী হবে? তো এই মানে এই পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান টুক আ স্ট্যান্ড, অ্যান্ড হোয়াট হি টোল্ড কি অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, এখানে যে উর্দু এবং হিন্দি কন্ট্রোভার্সির কথা বলা হচ্ছে, হোয়াট ওয়াজ ইন দ্য বেনারস, তখন তিনি লেখেন, কাকে লেখেন? মিস্টার শেক্সপিয়র, দ্য ডিভিশনাল কমিশনার অফ বেনারস। তিনি বলেন যে নেশন, এই নেশন ওয়ার্ডটা তিনি সেখানে উল্লেখ করেন, এবং তাতে তিনি কি ক্লিয়ার করেন, তিনি কি ক্ল্যারিটি দেন? তিনি বলেন, নাও আই এম কনভিন্সড দ্যাট দিস টু নেশনস, হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিম, উইল নেভার রিচ অন এনি এগ্রিমেন্ট আপন এনি ম্যাটার ইন ফিউচার। এত বড় কথা বলার পিছনে কারণ কি? প্রথমত ভাষাগত সমস্যা, আর দ্বিতীয়ত স্যার সৈয়দ আহমদ খান ওয়াজ अगेंस्ट দ্য আইএনসি। কেন? আইএনসিতে যারা ছিল, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ দ্য হিন্দু পিপল ওয়াজ দেয়ার, এবং তারা হিন্দি ভাষার প্রতি বেশি in that case they wanted to get into this thing, and what happened there? What he said, তিনি সমস্ত যারা মুসলিমরা ছিলেন, all the Muslim, he told to oppose and not to join in the Indian politics. এবং তিনি বলেন যদি আইএনসির সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্স, আইএনসি যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তো আইএনসি উইল বি ইন ফোরফ্রন্টেড, অ্যান্ড দেন অটোমেটিক্যালি কি হবে, যে একটা হিন্দু প্রভাব বা প্রতিপত্তি এখানটায় থাকবে। কিন্তু এই ভিত্তিতে তিনি বলেন যে দেয়ার শুড বি টু স্টেট, একটা মুসলিমের জন্য, একটা হিন্দুর জন্য, যাতে ভাষাগত কোনো ঐক্য মানে পরিবর্তিত না হয়। And for that reason, what is the most important thing you need to know about? This is why he is been called father of the, যাকে বলা হয় তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক। ঠিক আছে, the two nation theory, he is the father of the two nation theory.
তার জন্য তিনি সৈয়দ স্যার আহমদ খাঁকে মানে পরিষ্কারভাবে এই জন্য বলা হয়। তো যারা যারা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁয়ের যারা যারা ওনাকে ফলো করতেন, হু আর দ্য ফলোয়ার্স অফ স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ, দে অ্যাকচুয়ালি বিলিভড অন দ্যাট থিং, ওকে 1905 ভালো হয়েছে হয়েছে। কিন্তু আসলে কি সেটা সত্যি? যদি আমরা বলি সেটা সত্যি কিভাবে না কিনা, তাই জন্য উই হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু 1947। 1947-এ ওই যে 1905 সালে এই যে ছোট্ট একটা চির, আমরা তারপরে জানি বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। 1907-এ আবার ডিভিশন করে নিয়ে সেটাকে ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রভিন্স তৈরি করা হয়, রাইট? এবং আফটার দ্যাট হোয়াট হ্যাপেন্ড, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आई नीड टू टेल यू, यू कैन सी हियर द माउंटबेटन मीटिंग इज गोइंग ऑन देयर। যখন দ্য ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া হয়ে যায় এখানটায়, তখন ভেরি ইম্পর্টেন্টলি ওয়ান থিং হ্যাপেন্ড, the partitions comes under the line of the religious intolerance or religious tolerance. Basically, if we go back to the thought process of Gandhi or Muhammad Jinnah himself, they were not in the favor of the divisions of two nations. যখন এই ধরনের মন্তব্য যখন 1905-এ হয়েছিল, যে কারণে 1905-এর পরে প্রত্যেকে একত্রিত হয়ে হিন্দু মুসলমান ভাঙন না দেখে সেই সময়ে ইন্ডিয়া কিন্তু বা ব্রিটিশার্সরা কিন্তু আবার দেখেছিল দ্য ইউনাইটেড ইন্ডিয়া, রাইট? অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্ড, উই উইল গো থ্রু দিস। নাও দ্য ইন্টারেস্টিং পোর্শন, উই উইল টক অ্যাবাউট হিম। ডু ইউ নো হিম? হি ইজ সোহরাওয়ার্দী or সোহরাওয়ার্দী। হি রিয়ালাইজড যদি বেঙ্গলের পার্টিশন করা হয়, what can be the problem, what are the problematic situation can occur after the partitioning of Bengal. প্রথম উনি যেটা মনে করলেন, যদি প্রথমে এটা ভাগটা করা হয়, যদি আমরা দেখি ইস্ট বেঙ্গলে কিন্তু কোনো কোল মাইন নেই, কোথায় রয়েছে? রানীগঞ্জে আছে তো, and that is in West Bengal. প্রথমে যেমন কোল মাইন, বিভিন্ন জুট মিলগুলো, বেসিক্যালি গঙ্গা বা হুগলির তীরবর্তী যে জুট মিলগুলো সেইগুলো সার্টেনলি কোথায় চলে যাবে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলে যাবে। আর যেটা বেসিক্যালি তখন থেকেই 1905-এর পর থেকে কন্টিনিউশনে বেসিক্যালি দোজ এরিয়া আর হিন্দু ডমিনেটেড স্টেট, তো দেয়ার ওয়াজ এ টেনশন, মানে একটা চিন্তার জায়গা ছিল, ঠিক আছে? নাও মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কলকাতা, হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট সিটি ইন ইন্ডিয়া, that will also go, and that is a commercial hub, that will also go in West Bengal. এটাও একটা কারণ, তিনি চাননি যে বেঙ্গলের কোনো ভাগ হোক, সোহরাওয়ার্দীর কথা বলছি। অ্যান্ড দেন অ্যানাদার থিং, এখানটা আরেকটা জিনিস বলার, যখন এই প্ল্যান হয় তখন এটা বেসিক্যালি যখন তিনি এটা বলেন যে ডিভিশন হয়ে গেলে প্রবলেম হবে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গোজ আগেনস্ট দ্য মুসলিম লীগ প্ল্যান। মুসলিম লীগ চেয়েছিল এটা ডিভিশন হোক আর ওই পোর্শনটা ইস্ট পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের সাথে যোগ হোক, রাইট? কিন্তু ইট ওয়াজ against the thought process of the Muslim League. তো তাদের ক্ষেত্রে তবু জিন্না কিন্তু এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন যে সোহরাওয়ার্দী কেন বলছিলেন। তো জিন্না ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নাম, মানে উনি খুব একটা কথা বলেন, তিনি নীরব থেকেছিলেন এই ব্যাপারে। এবং এখানটায় এই প্রভিশনে মুসলিম লীগের যে লিডারশিপ সেটা ডিভাইড হয়ে যায়, এবং ডিভাইড হওয়ার ফলে আমরা যদি দেখি আবুল হাসান তিনি এই বিষয়টাকে সাপোর্ট করেন ডিভিশনকে, বাট নুরুল আমিন অ্যান্ড মোহাম্মদ আকরাম এটার অপোজিশন করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাও চুপ থাকেন, এই ভ্যালিডিটিটাকে চুপ করে রাখেন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাবাউট দ্য কংগ্রেস কি করে এই সময় যদি আমরা দেখি, তাহলে কিছু লোক যেমন শরৎচন্দ্র বোস, ডু ইউ নো হিম? হি ইজ দ্য এল্ডার ব্রাদার অফ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস। শরৎচন্দ্র বোস এবং কিরণ শঙ্কর রায়, এনারা এর সম্পর্কে মতবাদ দেন যে ওকে দ্য ডিভিশন শুড বি দেয়ার। কিন্তু মোস্ট আদার লিডার্স যেমন জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই পটেল, তারা এই প্ল্যানকে রিজেক্ট করে যে না, এই দ্বিজাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে বা এইভাবে ইউনাইটেড বেঙ্গল প্রভিন্সকে ভাঙা চলবে না। গট মাই পয়েন্ট? বাট স্টিল আরেকটা জায়গা তখন প্রতিষ্ঠা হয় হিন্দু মহাসভা বাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, এবং তিনি সেই সময় তিনি ছিলেন, তার লিডারশিপে ছিলেন। এবং হোয়াট হি said this partition of state cannot happen anyway, the United Bengal cannot be divided in this way, এবং তার ফলে বেঙ্গল স্টেট যেটা থাকে
সেই বেঙ্গল স্টেট কোনো না কোনোভাবে মানে যখন তারা এভাবে লিগের নিচে যখন তাদের ঝামেলা হচ্ছে সেই সময় ফাইনালি ডিসাইড করা হয় যে না তাহলে পরে এক কাজ করা হোক, না এটা ইউনাইটেড রাখা হোক, না এটাকে প্রিন্সলি স্টেটের মধ্যে রাখা হোক, লেটস মেক আ ডিভিশন অফ ইট। কিছুটা অংশ যাক পাকিস্তানের ওপর, কিছুটা অংশ যাক and there in the mercy of the Muslim majority, and that is in Pakistan and other portion is in India, ঠিক? এবং এইভাবে তৈরি হলো ইস্ট পাকিস্তান। ইফ উই সি তারপর থেকে কি হলো, 1946 থেকে মারাত্মক সমস্যা শুরু হলো। the worst time was there in 1946 to 1951. 1946 to 1951 what happened? Basically এই সমস্যা সেই সময় সব থেকে একটা জঘন্য সিচুয়েশন ইন্ডিয়া ফেস করতে শুরু করলো। ওই যে 1905-এ মানে বলে না যে जिस चिंगारी ने तभी वो जो चिंगारी को उन्होंने जला दिया था वही अब आग बन चुका है। और লোকের মধ্যে বেসিক্যালি কি হতে থাকলো, they were under the this is the word I don't even want to talk about, because religion diversion was the main motive behind that. কিন্তু সেই কারণে মানুষ মানুষকে খুন করতে, মানুষ মানুষকে শেষ করতে সময় নিচ্ছিল না, ঠিক আছে? Now an estimation suggests that before partition West Bengal যে population ছিল that was 21.2 million, যেখানে 5.3 million or roughly 25% was Muslim. They were the problem because East Bengal 39.1 million, they were also of whom 11.4 million or roughly 30% they were predominantly Hindu majorities. তার মানে ইস্ট বেঙ্গলেও হিন্দু ছিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে মুসলিমরা ছিল। তো স্বাভাবিকভাবে দুজনের এদিক থেকে ওইদিকে আদান প্রদান করার একটা সময় এলো যে ওরা বললো যে এরকম ভাবে একটা ভাবনা চিন্তা না যে ইস্ট মানে হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তান বা ইস্ট বেঙ্গলের সেকশনটা দ্যাট ইজ অনলি ফর দ্য মুসলিম আর দ্য ওয়েস্ট সেকশন ইজ ফর হিন্দু। এই যে সমস্যাটা ক্রিয়েট হলো দ্যাট ওয়াজ এ বিগ প্রবলেম। বেসিক্যালি ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? we know we already have, yes sure, in that case nearly 5 million Hindus have left Pakistan East Bengal for India West Bengal region, and about 2 million Muslim they have also left India's West Bengal. Basically this all are like there is no point of talking about it, you know why? Because when the diversification or the division of culture comes to the religion, definitely it's a sensitive matter, but no one, not a single culture or not a single religion tell to divide other person. Basically this is all the political dilemma যেগুলো basically this is all about the game of the power, the game of the throne. So that is the game of the throne only. কে মসনদে বসবে দ্যাট ইজ অনলি দ্য পয়েন্ট। আর মানে ওটার সঙ্গে ম্যাচ করে আই এম সরি দ্যাট সামটাইম আই এম স্পিকিং ইন হিন্দি বিকজ দেয়ার আর হিন্দি পিপল অলসো দে আর অলসো আস্কিং মি টু ক্যাপশনিং ইট ইন হিন্দি, সো দিস ইজ ওয়াই। এনিওয়ে, তো দেয়ার ওয়াজ আ পয়েন্ট কে দে অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু গেট ইন টু ইট on the name of religion because that is the most sensitive area of human being. ব্রিটিশার্সরা কি করেছে, what they have done, they only did the same thing না, যে পলিটিক্যাল পার্টি যারা নেতারা তারা কি করেছে, দে আর ओनली फॉलोड अप दिस रूल कि अगर आप किसी को धर्म के नाम पे अगर खींच सकते हो तो वो करो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इमोशनल सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और वहां पे अगर आप हाथ लगाओगे तो चीजें जल्दी जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी, राइट? This is the easy way to get into it. এবং এই হিসাবে নেক্সট এই ঘটনা চলে 1960-এ। 1960-এ একটা মারাত্মক মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মাইগ্রেন্ট এখানটা আসে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক ঢোকে। তারপর 1960-এর পর কোন সময় আসে, আরেকটা টাইম হচ্ছে 1964।
যখন ইস্ট পাকিস্তানে রাইট হয়, ইস্ট পাকিস্তান রাইট হয় 1964-তে, সেই সময়ও কি মানে মানুষ মারা শেষ ছিল না। দে ওয়ার লাইক ইফ ইউ আর হিন্দু গো টু ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ইউর স্টেট। ইভেন ইন দ্য বর্ডার এরিয়াজ অলসো, ইভেন ইন আদার এরিয়াজ ইট ওয়াজ ভেরি কোয়াইট normal, but in case of this Bengal, West Bengal and Bangladesh border, or that time the then East Pakistan border, the situation was very bad because the riot was there between Hindu and Muslim. What was actually baseless, but that actually claimed lot of life, lot of human life. And then it comes 1971. এই সময়ে আসল ঘটনা ঘটে, এবং that is the same year the Bangladesh came into existence. ঠিক? Now here the point is that বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার চলে এই সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। কেন হয়, কি বৃত্তান্ত, সেটাতে এখনই আসবো। বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার এর পিছনের কি লজিক, দ্যাট উই উইল অলসো টক, এন্ড ওয়াই বাংলাদেশ কেম ইনটু এক্সিস্টেন্স, দ্যাট অলসো। তো এইখানটায় বেসিক্যালি আমরা দেখতে পাই যে এই সময় প্রায় 80% যারা ছিল সেই সময় 80% অফ দ্য নাম্বার অফ দ্য হিন্দু কেম টু ইন্ডিয়া। কেন? বিকজ দেয়ার ওয়াজ আ বিগ জংচার অফ পাকিস্তান। পাকিস্তানের কি ঘটনা সেটা এবার জানবো। যদি আমরা এখানে বাংলা পিডিএফ দেওয়া আছে, আমি যেহেতু ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তো ডু ইউ নো এনি অফ দেম? কেন বাংলাদেশ, why the liberation war, that is the reason. Do you know any of them? I am waiting for your answer. जल्दी जल्दी बोलो. Do you guys know any of them? He is Aga Khan, Yaqub Khan, ठीक है, and he is Sheikh Mujibur Rahman, ठीक है, very important and eminent personality and very important in the way যে এই মুহূর্তে আমরা যে জায়গাটায় ঢুকছি সেই জায়গাটার জন্য এনাদের দুজনের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি, এনাদের দুজনের প্রেজেন্সটা অনেক বেশি, ঠিক? সো হিয়ার হোয়াট হ্যাপেন্ড, 1950 থেকে যখন সেন্ট্রালাইজ পাকিস্তান তৈরি করা হলো, দেন ইট ওয়াজ রানিং আনডেমোক্রেটিক্যালি, অগণতান্ত্রিকভাবে এই সময়টা চলতে শুরু করে। And how it was actually anyhow it was making differences. ভাই সিম্পল, মিলিটারি শাসন চলছিল সেই সময়, কোনো ডেমোক্রেসি বা কোনো গণতন্ত্র বা কোনো লোকতন্ত্র ছিল না। কি ছিল? দ্যাট ওনলি দ্য মিলিটারি এক্সাজারেশন, ঠিক? নাও এখানে আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট জায়গা দেখবো, যে এই সিস্টেমের আন্ডারে বেঙ্গলি হ্যাড নো পলিটিক্যাল সেজ। বাংলাদেশ তৈরি বা ইস্ট পাকিস্তান তো ইজ দেয়ার, and maximum number, you know, because it has been divided from West Bengal region, all the main Bengal region, so maximum the linguistic thing is there, even still there the official language of Bangladesh is Bengali, right? So Bengali was there, Bangla bhashata chilo, kintu edike Pakistan they used to talk in Urdu or Hindi, maximum in Urdu. So Bengali people did not have any kind of political stand. Whatever was happening there in Pakistan, they need to follow up through the military region. Now one more thing, সেই সময় বেঙ্গল মানে ইস্ট বেঙ্গল কি হতে থাকলো, this Pakistan people used to come to Bengal and they used to exploit these areas. কন্টিনিউয়াস করতে করতে বারে বারে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে পড়তে সমস্যাতে জর্জরিত হতে হতে the only point or only thing had left in the hand of Bengali that to actually revolt under a umbrella of a political arrangement. And who did that? Who helped? সেই সময় একজন মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং তিনি বললেন এবার আমি লড়ব, এবং সেই মানুষটার পিছনে দাঁড়ালো লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি। তার নাম কি? শেখ মুজিবুর রহমান, যার ফটো এই সাইডে ছিল, রাইট? এবং তিনি কি বললেন, দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ দ্য ভেরি চ্যালেঞ্জিং টাইম, এবং সেই সময় তিনি আওয়ামী লীগ তৈরি করেন এবং সেই লীগ সেখানকার যে ভোটিং হয় তাতে তিনি জিতে যান, ঠিক? আর এরপরে যখন তিনি জিতে যান, দেন হাউ Aga Khan will actually believe in this thing, जहाँ पे इतना स्ट्रांगली, अगर वो इतना स्ट्रांगली उस पे भरोसा कर रहा है, इतना स्ट्रांगली अगर उसके ऊपर he has that potent कि मैं बंगाल में जाऊंगा, सारे चीज उठा के इधर I will exploit, और यहाँ पे मैं यहाँ से बैठ के मैं इस बंगाल को चला रहा हूँ,
how he will believe that method, how he will trust that process. Okay, someone who is Bengali himself has won the election and he is going to be the leader of that area. What is the result? This one. This is the worst scenario can happen. I will not suggest you, I will never suggest you to Google this thing. Searchlight operation or Operation Searchlight of 1971. You know what? এটা না কখনো ভুলেও গুগলে যদি সার্চ করো, you will be terrified. তোমার গা শিউরে উঠবে. There are some pictures. I could not put that in that slide. That was so dangerous. Death of people, that is unwittingly, and you know, the most dangerous, women, they were being raped, children, they were being killed. The only reason Aga Khan could not believe that thing যে ওনার পাওয়ার চলে যাচ্ছে, আর সেই সময় জড়ো হয় মুক্তি বাহিনী. তারা ট্যাক্টফুলি যোগ করে ইন্ডিয়ার সঙ্গে এবং মুক্তি বাহিনী শক্ত সমর্থ হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শক্ত সমর্থ হয়ে তারা উল্টো প্রোটেস্ট শুরু করে. এবং সেই জায়গাটা থেকে সেই যেটা পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তানের ওপর করেছিল, দ্যাট ইজ বিন কল্ড অপারেশন সার্চলাইট অফ 1971. এবং তারপরে কি হয়, ইন্ডিয়া মিক্সড উইথ দে ম্যাচড উইথ দ্য বাংলাদেশি কম, আর তার ফলে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে চুক্তি স্বাক্ষর হয়. এবং সেই চুক্তিতে কি হয়, তারা বেসিক্যালি পাকিস্তানি পুরো ফোর্সকে বলে না খেদিয়ে বিদায় করা, মানে তারা রীতিমতো তাড়িয়ে দেয়, রীতিমতো তাদেরকে তাড়ানোর জন্য করে. এবং সে সময় আমরা জানি আরেকটা ঘটনা হয়েছিল যে 16 ডিসেম্বর 1971 আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি, Chief Marshal Law Administrator of East Pakistan, or Commander of Pakistan Army Force located in East Pakistan, signed the Instrument of Surrender. কার কাছে? ইন্ডিয়ার কাছে. It is a war surrender. এবং এটা বলা হয় এটা হচ্ছে one of the biggest surrender of the history of world. And what happened? Intervention brought a conclusion to the war in 13 short days. 13 দিনের মধ্যেই পাকিস্তান এবং মানে এই ঘটনাকে কন্টিনিউয়েশনে রেখে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ, এবং সেটা মাত্র 13 দিনের মধ্যেই শর্ট এন্ড হয়ে যায়. and that actually led to the birth of the new country named by Bangladesh in 1971. ঠিক, এবং তারপরে মনে হয় যে স্টোরি এখানেই শেষ হয়ে গেছিল. So not at all. We are going to talk about it in details soon. সেটা আগামী ক্লাসে আমরা বলবো, because there is no time left, so we will definitely talk about it from tomorrow. And because I would be liking to tell you it's to be continued, because যেটা যেটা তোমরা ভাবলা that time what I actually took to swipe out the slides, because tomorrow we will discuss about the detailings of this. কি পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরেই কি সমস্ত সমস্যা মিটে গেল, বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক তারপরে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, আজকে 2020 দাঁড়িয়ে ভারত বাংলাদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের রিলেশনशिप की, ये सारे बात हम कवर करेंगे कल की क्लास में. बेसिकली आज जो क्लास हमने किए वो इट वाज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ द बंगाल एंड द बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. दिस वाज ऑल अबाउट इट. इफ यू हैव एनी क्वेरीज please let me know in the comment section. And I am pretty sure if you are from a Hindi belt region, you have definitely seen the English portion, right? The maximum content was in English, so you have definitely seen it. And whatever was any doubt, I am just giving you 2-3 minutes. If you have any queries, if you have any problem to understand that portion, what I have concluded in Bengali, you can ask me, you can let me know. Is there anything like that? बस बातचीत तो इतना ही था कि बांग्लादेश कैसे बनी. 1905 की जो बंग भंग हुआ था, या डिवीजन और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वहां से जो बीज उन्होंने बोना था, ब्रिटिशर्स ने बोया था, वो गया
1947 तक। और 1947 में जब स्पेसिफिकली रिलीजियन की पे डिपेंड करके या रिलीजियन पे बेस करके जब 2 स्टेट बनाया गया, तो उसके बाद का क्या इशुएंस रहा, कैसे वो चीज़ आए, और फिर 1971 में कैसे ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश में ये तब्दील हुआ। दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे। सो आई एम श्योर दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू। सी यू अगेन टुमारो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, यार लाइक कर दो, इतना तो कर दो, इतना भी तो बुरा क्लास नहीं है, राइट? सो वी आर गोइंग टू टॉक टू यू लेटर, एंड बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।